return to save every heart never improve, and never let nature sing, and never let nature sing, and never nature sing. Joy to hear the Savior reign, and get songs of love. Hills and woods, rocks and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sound of joy. No more sins and sorrows grow, and drums and plains that blow. Begin to ring, as blessings flow, for us the closest one, for us the closest one, for us the closest one. He rules the world with truth and grace, and makes the nations grow. His song is righteousness, and goodness of His love, and goodness of His love, and goodness of His love. Respected Chief Guest, Reverend Father Michael Paris, Priest of Sivagiri, our beloved Principal Sir, respected teachers, and my wonderful friends, festive greetings to you all. I am truly honored to stand before you today to welcome you all to our twin celebration. This is a day that belongs to everyone, and we are filled with excitement and happiness. On behalf of Dharani Matriculation Higher Secondary School, I extend a very warm welcome to our distinguished Chief Guest, Reverend Father Michael. Father, your presence here makes this day even more special for us. We are grateful that you have taken time from your regular schedule to celebrate Christmas and New Year with us in advance. As someone who dedicates his life to caring for others, you inspire us to dream big and serve the community in a spiritual way. A heartfelt welcome to our A heartfelt welcome to our dear Principal Sir and all our teachers. You are like our second parents, guiding us with love, patience every single day. You teach us not just from textbook, but also important lessons about life, kindness, and respect. And my dear friends, today let us celebrate with joy, participate with enthusiasm, and create beautiful memories together. We have gathered here to celebrate Christmas, a festival of joy, love, and togetherness. Christmas reminds us that the greatest gifts in life are not things we can buy, but the love we share, the kindness we show, the hope we carry in our hearts. On this beautiful occasion, we celebrate the birth of Jesus Christ, whose message of love and compassion continues to inspire millions around the world. His teachings about treating others with respect, helping the needy, and spreading peace are the values that unite all of us, regardless of our backgrounds. Today's program has been prepared with great care and enthusiasm by our students and teachers. We have songs, dance, and performances that capture the joy and spirit of this wonderful season. So, let's celebrate together, let's spread happiness, let's make this Christmas memorable. I wish you all a joyful Christmas and peaceful New Year, and I request everyone to enjoy today's program with full spirit and energy. Thank you all, and let the celebration begin. Most respected and Reverend Father Michael, Parish Priest of Sivagiri Parish, my dear teaching fraternity, non-teaching community, loving children, a very pleasant morning to you all. Christmas is synonymous to joy because we are liberated from the bondage, from our slavery to freedom and enjoyment, coupled with responsibility. As we have the half-yearly examinations falling on the track,
we are supposed to celebrate it in advance. Otherwise, as such, Christmas celebration starts from 24th afternoon of December and it goes to 25th. As soon as we think of celebrating Christmas, immediately the toppings of the program or the speciality of the program is finding out a suitable special chief guest for the function suiting the occasion. When we think about it, it struck in no time to my mind as Reverend Father Michael, the parish priest of Sivagiri parish, and he is also the correspondent of the schools, primary school, middle school and high schools are there, and he is also the correspondent. He is not only a pastoral minister but also an academician and an administrator. The fantastic quality that attracted me when I first met him a year ago exactly was the simplicity with which he presents himself and very pleasantly and most respectfully deals with all the people that he encounters in his place. School is a seasoned place. It is easy to be a principal in a school because children are disciplined, they have a common goal, their respect and obedience is perfect, absolutely flawless and free. But multi-level of people he has to deal with. People from top category to the bottom category, and it is very tough to maintain balance, strike an equilibrium in kindly meeting people and solving issues. It is not that easy. Even such occasions, it is a great quality of any personality to remain calm and find a solution to the issue. Most of the time, we are triggered up, stimulated negatively to react to somebody. People sometimes come with a deliberate intention of stimulating, making us getting irritated and respond to, so that they can find a fault with us. So it is God-given wisdom that Father deals with all these people in a very kind, gentle and compassionate way, and very simple man. When we understood that the time being now he is so pleasant and so calm, we just we just through some of the resources we have entered into his formation period, where he has been a real hero. It is to come to this level, 13 years of training is given after +2. You want to become a priest in the Roman Catholic Church, you have to be trained for 13 full years after +2, 17 plus 13. So in all his period of formation during philosophy, theology and all the other degree courses, he has been a versatile personality, good at organizing, good at acting, and so many other talents and skills apart from the personal man of God. So nothing wrong in choosing such a multifaceted, multi-talented, a spiritual person to this grand celebration as the special guest. திறமைகள் எங்கே ஒளிஞ்சிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு. அப்படி கண்டுபிடிச்சு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சேர்மன், correspondent, principal, teachers, and all of you, my loving children, we extend a very warm
and kind, beautiful welcome to our chief guest, Reverend Father Michael, with a thunderous applause. Most important message of Christmas, coupled with forgiveness. I think some students, one or two, will be talking about forgiveness. It is a very important thing. The top priority is love and peace and joy and all this. There is a small story. There was a young fellow of 20 plus, 20 வயசு, 20 to 25 வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன், யமன் வந்து தன்னுடைய புக்லெட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த இளைஞனை தேடி வந்தான். இளைஞன் முன்னால நின்று, உன்னுடைய காலம் இதோட முடியுது, அதனால உன்னை நான் வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு மேல் உலக வாழ்க்கைக்கு உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த இளைஞனுக்கு பெரிய ஷாக். நிச்சயமா எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பயங்கர வருத்தம். வாழவே ஆரம்பிக்கலே, அதுக்குள்ள முற்றுப்புள்ளியா அப்படின்னு அந்த யமன் மேல வந்து பயங்கரமான கோபத்தில் இருந்தான் அந்த இளைஞன். எவ்வளவோ ஆர்கியூ பண்ணி பார்க்குறான். நான் இன்னும் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கவே இல்லை, ஏகப்பட்ட கனவுகள் இருக்குது எனக்கு வாழ்க்கையில், நான் சாதிக்கணும்னு நிறைய நினைக்கிறேன், இந்த சமூகத்துக்கு நிறைய வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடையே நான் படித்து வளர்ந்தவன் அப்படின்ட்டு ஏகப்பட்ட ஆர்குமெண்ட்ஸ் வைக்கிறான். அந்த யமன் வந்து என்ன சொல்லுனா, சாரி ஜென்டில்மேன், ஐ எம் ஹெல்ப்லெஸ், நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, இந்த டேட் உனக்கு குறிச்சாச்சு, ஒரு 50 பேர் கொண்ட லிஸ்ட் இருக்கு, அந்த லிஸ்ட்ல முதல்ல நீ தான் இருக்கிற, அதனால உன்னை நான் எடுத்துட்டு போயே ஆகணும், எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கவே முடியாது. கடைசியில் இருக்கவங்களுக்காவது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கலாம், இவ்வளவு பேர் என்னால் தூக்க முடியல, இன்னைக்கு கொண்டு வர முடியல அப்படின்னு நான் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுக்கலாம். ஆனால் முதல்ல இருக்கிற உடனே நான் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கவே முடியாது, எடுத்துகிட்டே போனோம் அப்படின்ட்டு. எவ்ரிதிங் வென்ட் வேஸ்ட், ஆல் இன் ஃபியூட்டைல். அவன் இந்த இளைஞனால் அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணவே முடியல. கடைசியாக ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சான் யமனுக்கு, வாங்க ரெண்டு பேரும் போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு அழகாக பக்கத்தில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டீ கடை இருக்குது, பிரம்மாதமாக ஒரு காஃபி போடுவாங்க, ஆளுக்கு ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு இந்த உலகத்துக்கு பை சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஃபி குடிக்க கூப்பிட்டோடனே, சரி மற்ற விண்ணப்பத்தை தான் இந்த இளைஞன் கேட்டதை நம்மளால செய்ய முடியல, காஃபியாவது இவன் கூட குடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இளைஞன் வந்து யமனை கூட்டிகிட்டு காஃபி ஷாப்புக்கு போகிறான். காஃபி ஷாப்பில் போய் ரெண்டு பேரும் காஃபி கொடுக்குறாங்க. somehow this young fellow signaled the coffee shop man, எதையாவது ஒரு இவனை வந்து கொல்ல முடியாது, ஆனால் இவனுக்கு ஏதாவது ஒரு மயக்கம் போட்டு இதை வைக்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு பண்ணு, ஒரு 1/2 hour கழிச்சு எழுந்திருக்க மாதிரி அப்படின்ட்டு. அந்த கடைக்காரனு அண்டர்ஸ்டுட் த மெசேஜ். ஏன்னா வெளியில் நின்று இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணதையும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தானா இல்லையா கடைக்காரன். சரி ஐயோ பாவம் யங் ஃபுல்லோ வாழ்ந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்ட்டு அந்த காஃபியில் கொஞ்சம் மயக்க மருந்தை கொடுத்து குடிச்சிட்டான். யமன் வந்து மயங்கி கிடக்கிறான். இவன் அவன் கையில இருந்து அந்த நேம் லிஸ்ட்டை வாங்கி முதல்ல இருந்த இவன் பேரை அடிச்சுட்டு அவனுடைய பேரை வந்து கடைசியில் எழுதிட்டான். கடைசி பேர் இவன் பேரா, முதல் பேரை அடிச்சுட்டு. இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு 1/2 hour கழிச்சு அந்த யமன் எழுந்தான். எழுந்த உடனே, பார்ப்பா எனக்கு நான் ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுப்பா, உண்மையிலே யூ ஹவ் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி லவ்விங்லி யூ ஹவ் ட்ரீட்டட் மீ. எனக்கு ஓய்வே இல்லாமல் நான் வேலை பார்த்துருந்தேன், நல்ல ஒரு காஃபி, நல்ல ரெஸ்ட்டு, என் உடல் வலிமை வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது, உனக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். யாருக்காக இல்லைன்னாலும் இந்த உன்னுடைய அன்பு செயலுக்காக, வித்தின் இன்வெர்டட் கமாஸ், இந்த உன்னுடைய அன்பு செயலுக்காக நான் வந்து உனக்கு ஒரு சின்ன சலுகை பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன், முதல்ல இருந்து தூக்காம லிஸ்ட்டை கடைசியில இருந்து நான் இப்போ லிஸ்ட்டை தூக்கிட்டு வர போகிறேன். அப்படின்னா முதல்ல இருக்க உன் பேர் என்ன ஆயிரும், கடைசியில் டைம் இல்லாமல் எஸ்கேப் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ட்டு.
கடைசியில் இவன் தான் அவன் பேரை அடிச்சுட்டு எழுதி வச்சிருக்கிறான் இல்லையா? இந்த அவலம், இந்த கொடுமை நிறைய நேரங்களில் சில நல்ல பண்புகளை நாம் காவு கொடுக்கிற பொழுது, அன்பு, மகிழ்ச்சி, சமாதானம், மன்னிப்பு, கருணை, இரக்கம், இந்த மாதிரி நல்ல பண்புகள் நிறைய இருக்கு நம்மளை சுத்தி. டன் கணக்கில் கடவுள் கொடுத்துதான் நம்மளை படைச்சு அனுப்பியிருக்காரு உலகத்துல. இதில் ஏதேனும் ஒன்றை, நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நல்ல பண்புகளாகிய இதில் இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒன்றை நம்முடைய சுயநலத்திற்காகவோ அல்லது பிறரை அழித்தொழிப்பதற்காகவோ நன்மை அல்லாத எந்த ஒரு காரியத்துக்காகவோ நாம் அதை பயன்படுத்துகிற பொழுது நமக்கு கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய அடி மிக வன்மையானதாகவும் ஆழமானதாகவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம பேரை நம்ம எங்கேயும் மாற்றி எழுத வேண்டாம். கடவுளே நம்மளை அனுப்பும்போது உலகத்தில் நாம் ஒவ்வொருவரையும் அனுப்புகிற போது நல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு கருவியை தான் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புகிறார். எவ்ரிபடி இஸ் வெரி வெரி essential and important. Everybody has a meaningful mission. And God has given you a birth, sent you into the world with the message that you are somebody meaningful and very important to the world. என்னைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம நல்லவங்களா இருப்போம்னு நினைச்சுதான். ஸோ லெட் அஸ் வாக் த்ரூ த ட்ராக் ஆஃப் காட். கடவுள் நமக்கு என்ன பிளான் வச்சிருக்கிறாரோ, கடவுள் நமக்கு என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறாரோ அதுபடியே நம்ம போயிட்டே இருப்போம். நம்ம இஷ்டத்துக்கு அங்கங்க மாற்றி எழுத வேண்டாம். நம்மளை பற்றிய பெரிய புக்கில் கடவுள் கையில் ஒரு பென்சில் இருக்கு, எழுதிக்கிட்டே இருக்காரு. நிறைய டைம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், கடவுள் என் புக்கில் கரெக்டாக எழுத மாட்டாருன்னு அவர் கையிலேருந்து பென்சிலை பிடிங்கி நம்ம சௌரியத்துக்கு அதில் எழுதிட்டு இருக்கிறோம். தயவு செய்து டோன்ட் ஸ்நாச் த பென்சில் ஃப்ரம் காட்ஸ் ஹேண்ட். லெட் him write for us. We will live accordingly. So never we misuse any of the virtues that God has given us. That is the message. And once again, I congratulate all the teachers and participants and all my students for your brief period of working. Your Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 half-day session you have taken to bring today's program alive. So 4 half days means 2 full days. So let us see what you are going to do, what you have done in the past 2 days. God bless you all, and a joyful Christmas wish and a meaningful New Year wish to all of you, my dear children and teachers. God bless you all. Thank you. அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே, நம்முடைய பள்ளியினுடைய பிரின்சிபல் அவர்களே, அன்பார்ந்த ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குட் மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ. நான் வந்ததிலிருந்து உன்னை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கவங்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து சிரிங்க பார்ப்போம். சிவத்து ஓரத்தில் இருக்கவங்களாம் சந்தோஷமா இல்லை போலுக்கு, சிவரை பார்த்து நம்ம சிரிக்கோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்களோ? சரி, போதும் போதும் போதும். ஐயா ராசா, அன்பார்ந்தவர்களே, கிறிஸ்து பிறப்பு என்பது மகிழ்ச்சியை தருகின்ற ஒரு விழா. மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அப்ப நாம் அந்த மகிழ்ச்சியை பெற்று அந்த மகிழ்ச்சியை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக என்னுடைய உரைகள் எல்லாமே கேள்வி கேட்டு பதில் பெறுவதாகவே இருக்கும். அந்த அடிப்படையில் உங்களிடம் ஒரு சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறேன். நானா ஏதாவது அவுட் ஆஃப் போர்ஷன்லேருந்து கேள்வி கேட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்முடைய பிரின்சிபல் சார் அவர்கள் என்னை வரவேற்று பேசிய போது சொன்ன அந்த உரையிலிருந்து ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டு உங்களுக்கான பரிசுகளை வழங்க நான் ஆசைப்படுகிறேன். முதல் கேள்வி, வாட் இஸ் த சினானிம்ஸ் டு ஜாய்? Any one of you can stand and say the answer.
What is a synonyms to joy? Yes, please. ஓ, அவர் நல்லா படிக்கிற பையன் போலுக்கு, அதனால சினானிம்ஸை கரெக்டாக சொல்லிட்டார். பிரின்சிபல் சார் சொன்ன சினானிம்ஸ். கிறிஸ்மஸ். கிறிஸ்மஸ் இஸ் synonymous to joy. Let's clap it. இப்பொழுது பரிசு பெற்ற இந்த சகோதரி தங்களுடைய கையில் இருக்கிற அம்பை விடுவார்கள். அது எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். சரியா? அவருடைய திறமையை பாராட்டி அவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிப்போம். எங்களை பார்த்து விட்டுறாதன்னமா. உங்க அம்பு வாங்கிக்கோங்க. இரண்டாவது கேள்வி. School is a dash place. School is a dash place. Yeah? Yeah. Seasoned place. சகோதரிக்கு இன்னொரு பரிசு. சரி, இப்பொழுது இவர்கள் இதை வச்சு ஒரு விளையாட்டு காமிப்பாங்க. அந்த ரிங் வந்து யார்கிட்ட வருதோ அவங்க நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு முன்னாடி வரலாம். சரிதானா? நான் வேணா ஒரு நேரம் விட்டு காமிக்கட்டுமா? அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் போமா, பிரின்சிபல் போமா, யார் போமா? One more time, you try. You try for one more time. Yeah. You keep that. Very good. Take that and go. And the third question. The third and final question. Final question. You need more questions to be asked. Okay. Remaining dash and finding solution. What we should do before finding solution? Remain dash and find solution. Remain dash and find solution. Remain calm and find solution. Very good.
அன்புக்குரிய குழந்தைகளே, இன்னும் சிலரது முகத்துல மகிழ்ச்சியை பார்க்க முடியல. ஏன் ஏன் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறீர்களோ? சரி. அன்புக்குரியவர்களே, இன்றைய நாளில என்னுடைய உரையிலிருந்து நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். நாம் மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் அமைதியை ஏற்படுத்த வேண்டும். அமைதி அப்படின்னா என்ன? அல்லது டீச்சர் இன்னைக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் கேட்பாங்களா தெரியலையே அப்படின்னு நம்ம நிறைய மனசுல யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா வாய் மட்டும் என்ன இருக்கும்? கையை வச்சு அமைதியா இருக்கும். அது அமைதி அல்ல. நாம் அமைதியை ஏற்படுத்த வேண்டும். இயேசு எதுக்காக இந்த உலகத்துல பிறந்தாரு? Why Jesus born in this world? இயேசு எதுக்காக இந்த உலகத்துல பிறந்தாரு? அமைதியா? வாயை மூடிட்டு போடான்னு சொல்ல மாதிரில இருக்கு. இயேசு எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தாரு? எல்லோருக்கும் அமைதியை கொடுப்பதற்காக. நமக்கு உடம்பு சரியில்லை, காய்ச்சல் அடிக்கி, நம்மளால அமைதியா இருக்க முடியுமா? முடியுமா? முடியாதா? அமைதியா இருக்க முடியாது. நம்ம ஹோம்ஒர்க் செய்யல, மிஸ் வந்து கம்பு வச்சுட்டு நிக்கிறாங்க கிளாஸ் ரூம்ல, நம்மளால அமைதியா இருக்க முடியுமா? ஹோம்ஒர்க் செய்யாம வந்துட்டோம், மிஸ் வந்து ஹோம்ஒர்க் செய்யாதவங்கள எந்தின்னு சொல்றாங்க, நம்மளால அமைதியா இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஐயோ எப்படி அடிக்க போறாங்க தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு பதட்டத்திலேயே நாம இருப்போம். அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில அமைதி அப்படிங்கிறது எப்ப வரும் அப்படின்னு சொன்னா, மகிழ்ச்சியா இருக்கிற போது மட்டும்தான் அமைதி வரும். ஆனா நம்ம என்ன நினைப்போம்? வருத்தப்படுகிற போதும் அமைதியா இருக்க முடியும், வருத்தப்படுகிற போதுதான் நம்ம குடும்பத்துல கஷ்டம் இருக்குது, அதையே நினைச்சு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா அமைதியா இருக்க முடியுமா? முடியாது. அப்ப நாம மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற போது அங்கே அமைதி நமக்கு பரிசாக கொடுக்கப்படும். அப்ப நாம என்ன செய்ய வேண்டும்? பிறருக்கு அமைதியை கொடுக்க வேண்டும். அமைதியை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கிறவங்களுக்கு பேர் என்ன? அமைதியை ஏற்படுத்துறவங்களுக்கு பேர் என்ன? அல்லது அமைதி ஏற்படுத்துதல் அப்படின்னா அதை இங்கிலீஷ்ல நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? அமைதி ஏற்படுத்துறது அப்படின்னா எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க? பெரிய பையங்க யாராவது? பீஸ். ஏற்படுத்துறதுக்கு உருவாக்குறது, அமைதி உருவாக்குறது டீச்சர்ஸா? டீச்சர்ஸ் அமைதியாரு அமைதியாரு அடிக்கடி சொல்றாங்க. என்னமா? பரவாயில்ல, வெரி குட். அமைதி ஏற்படுத்துபவர்களுக்கு பேர் என்னது? டீச்சர்ஸ். வெரி குட். நல்ல ஒரு ஆசிரியர் தின விழாவில் ஒரு பெரிய தலைப்பாவே நம்ம வச்சுக்கலாம். அமைதி ஏற்படுத்துபவர்கள் ஆசிரியர்களா இல்லையா அப்படின்னு கூட ஒரு டிபேட் கூட வச்சுக்கலாம். அப்ப இந்த தம்பியை பொறுத்த மட்டும் அமைதி ஏற்படுத்துறன்னா அது ஆசிரியரால மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிறது அவனுடைய சிந்தனை. அப்ப ஆங்கிலத்துல பீஸ் மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆங்கிலத்துல அமைதி ஏற்படுத்துறவங்களுக்கு பேர் என்ன? பீஸ் மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இயேசுனுடைய பிறப்பின் போது வானதூதர் பார்த்திருக்கீங்களா? வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ் போட்டு நம்ம டான்ஸ்ல கூட வருவாங்க. எங்களை வரவேற்று வரும்போது ஏஞ்சல்ஸ் தான் என்ன செஞ்சாங்க? வரவேற்று கூட்டு வந்தாங்க. அப்போ அந்த ஏஞ்சல்ஸ் வந்து இயேசுனுடைய பிறப்பின் போது ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க. என்ன பாட்டு அப்படின்னா, உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாகுக, உலகில் அவருக்கு உகந்தோருக்கு அமைதி உண்டாகுக. திருப்பி சொல்றீங்களா? உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாகுக, உலகில் அவருக்கு உகந்தோருக்கு அமைதி உண்டாகுக. அப்ப அமைதி யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் கடவுளுக்கு ஏற்ற முறையில வாழ்றாங்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அமைதி கிடைக்கும். கடவுளுக்கு ஏத்தவங்கள நம்ம எப்படி வாழ முடியும்? அதாவது நம்ம கும்பிடுற கடவுள் அது யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். எந்த ஒரு கடவுளாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம கடவுளுக்கு ஏற்றபடி வாழன்னா என்ன செய்யணும்? கடவுளுக்கு ஏற்றபடி வாழன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? கடவுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பிள்ளைங்க பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. கடவுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம என்ன செய்யணும்? என்னமா? அமைதியா இருக்கணுமா? கடவுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கடவுள் அமைதி கொடுப்பார். அப்ப கடவுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? பிரேயர் பண்ணா கடவுளுக்கு பிடிக்குமா? சரி, கடவுளை நோக்கி பிரேயர் பண்ணா கடவுளுக்கு பிடிக்கும். வேற எது கடவுளுக்கு பிடிக்கும்?
அமைதியா இருந்தா கடவுளுக்கு பிடிக்குமா? ரொம்ப அமைதியான பையன்ப்பா அந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லுவாரா கடவுள்? அப்படியா? எனக்கு தெரிஞ்சு யார கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, யாரெல்லாம் அவங்க கடமையை செய்யறாங்களோ அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ ஒரு மாணவர்களாக உங்களுக்கு என்ன கடமை? படிக்கிறது. ஸ்டடியா? ஸ்டடி. இங்கிலீஷ்ல பேசுறாரு தம்பி. சரி, அப்போ ஸ்டடி, படிக்கிறது தான் இப்போ எங்களுடைய கடமை. சரி, வீட்டுக்கு போறீங்க, சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போறீங்க, அங்க உங்களுக்கு கடமை என்ன? லஞ்ச் பேக் எடுத்து போட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் கலத்தி போட்டு, அதுக்கு பேர் கடமையாடா? சரி, காலை மாலை முழுதும் விளையாட்டு என்று வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா. பாரதியார் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார்ல, ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா. வீட்டுல போய் என்ன விளையாட்டு விளையாடுவீங்க? வீட்டுல போய் என்ன விளையாட்டு விளையாடுவீங்க? செல்போன்ல தான் விளையாடுவோன்னு. சரி, அப்போ இன்றைய நாளிலே நாம் பார்க்கிறோம், நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும். கடவுளுக்கு பிடித்தவர்களாக வாழ்வதற்கான ஒரே ஒரு வழி நம்முடைய கடமையை நாம் செய்வது. பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தா படிக்கணுங்கிறது நமக்கு கடமையா தெரியுது. ஆனா வீட்டுக்கு போனா அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்ப்படியணும், அம்மா அப்பா சொல்ற வேலையை செய்யணும், படிக்க வேண்டிய நேரத்துல படிக்கணும், விளையாட வேண்டிய நேரத்துல விளையாடணும், சாப்பிட வேண்டிய நேரத்துல சாப்பிடணும். அதுதான் கடவுளுக்கு பிடித்த ஒரு காரியம். சாப்பிட வேண்டிய நேரத்துல நம்ம என்ன செய்வோம்? விளையாட போவோம். விளையாட வேண்டிய நேரத்துல என்ன செய்வோம்? விளையாட வேண்டிய நேரத்துல நாம செல்ல நோண்டிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துருப்போம். அதுக்கு பேர் விளையாட்டா? செல்ல கையில வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கிறதுக்கு பேர் விளையாட்டா? விளையாட்டுன்னா ஓடி விளையாடு பாப்பா. அப்ப நம்ம ஓடி விளையாடுகிற போது அது நமக்கு மகிழ்ச்சியை தரும். பிரின்சிபல் சார் நம்முடைய பள்ளி வளாகத்தை எல்லாம் எனக்கு சுற்றி காமிக்கிற போது, சனிக்கிழமையான எங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப ஜாலியா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் ஜாலியா இருப்பீங்க சனிக்கிழமையானா? எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்போ படிக்கிறது மட்டும் பொழப்பு கிடையாது, அப்படித்தானே? அதையும் தாண்டி நம்முடைய கடமைகள் என்ன, நம்முடைய உடல் நலனை பாதுகாப்பது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நாம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். எனவே இந்த நாளிலே நாம் அமைதியை பெற வேண்டும் என்றால், நாம் கடவுளுக்கு பிடித்தவர்களாக வாழ வேண்டும் என்றால், நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். என்ன? நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான். என்ன? நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும். எந்த நேரத்துல எதை செய்யணுமோ அதை செய்யணும். அப்படி செஞ்சா ஆண்டவர் தருகிற அந்த மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நமக்கு எப்போதும் கிடைக்கும். அதனால நீங்கள் உங்களுடைய கடமையை செய்து மகிழ்ச்சியோடும் சந்தோஷத்தோடும் வாழ உங்களை வாழ்த்துகிறேன். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Our beloved principal sir, teachers and my dear friends, good morning to you all. Today, as we celebrate Christmas, I want to share the simple and beautiful message that resides at the heart of this festival. More than 2000 years ago, in a small town called Bethlehem, a baby was born at a humble place, in a small stable, not a palace. This baby was Jesus Christ. Even though his birth was simple, his life changed the world. He taught people how to live with love, kindness, and forgiveness. Jesus, through his life, death, and resurrection, demonstrated that real love means care for everyone, not only our friends and even people who are different from us. He said, "Love your neighbors as yourself." If we follow these words, our world will become a kinder place. There will be no bullying, no hatred, and no discrimination. We have to treat others the way we want to be treated. Why Jesus' teaching became so special? In his time, many people were ignored or rejected by the society, but Jesus welcomed them. He ate with the poor, helped the sick, respected women, treated everyone with dignity. He showed that every human being is important. He also taught the power of forgiveness. When someone hurts us, we often hold anger in vain, but Jesus said, "Forgive others just as we want to be forgiven." Forgiveness gives us peace and helps to move forward. The true spirit of Christmas is not only the birth of Jesus, it is about his birth represent that is hope, light, and God's love for all people. The Christmas spirit is seen when we share, when we help someone in need, when we bring joy to others, when we choose kindness over anger. Even a small acts of love can make a big difference.
What we can learn today, as students, we live in a competitive world. Many times we are taught to think only about ourselves, but Jesus taught a different path, a path of service. He said the true greatness comes from helping others, lifting others up, and being humble. No matter what religion we follow, the value of love, compassion, forgiveness, kindness are common for everyone. These values make our school, our families, our society better. So this Christmas, let us remember a baby born in a stable who grew up to teach the world about unconditional love. The best gift we can give is not a wrap present but our kindness, our time, our care for others. Let the light of Christmas inspire us to better human being, to forgive quickly, to help others, to spread love wherever we go. May the season fill your heart with peace and joy. Thank you. Merry Christmas to all of you. 2,000 years ago, in the town of Nazareth, lived a young woman named Mary. She was engaged to be married to Joseph, a carpenter. One day, the angel of the Lord came to her. The angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Mary was troubled at the saying, and considered what manner of greeting this was. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. Then Mary said to the angel, How can this be, since I do not know a man? and the angel said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Mary said to the angel, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your will. and the angel departed from her. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take him into your life. For that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Then Joseph arose from sleep and did as the angel of the Lord commanded. Soon after the angel visit, Mary and Joseph were married. Mary was due to have a baby when the new leader ruled Caesar Augustus ordered all people to go back in their homeland for a census. So Mary and Joseph headed down to Bethlehem, Joseph's hometown. Mary and Joseph, worried from their long journey and Mary about to have the baby soon, began looking for a place to sleep. But every place they went to, they were turned away because it was full. Until at last they came to a small inn. They asked the innkeeper for a room to stay, and the kind innkeeper took pity of them. He offered them some room in a manger. Joseph knew of no place for Mary to rest, and so it was that a few hours later, Mary gave birth to little baby Jesus. Mary wrapped Jesus in strips of cloth and set him in the manger for the hay. Away in a manger, no crib for a bed. The little Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay.
Lord Jesus, asleep all night. But on this beautiful night, not far away, some sleepy shepherds were watching the sheep. And suddenly an angel of the Lord appeared before them. And the Lord saw the shores of the lakes, and the shepherds were terribly afraid. Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you in this day, in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Meanwhile, somewhere out, three kings were making their way through the night. They had been traveling for months across thousands of miles, all in the bright star which had appeared in the sky. Because they were wise men, they realized that the star was a sign that the King of the world had been born. We three kings are holy and far, bearing gifts we traverse afar. Field and fountain, moor and mountain, following yonder star. The star led them to Bethlehem, to the manger where baby Jesus was. And they walked into the manger and found baby Jesus with Mary and Joseph. Seeing the child, they were filled with exceeding great joy and brought him gifts. Born a king on Bethlehem, gold I bring to crown him king forever, ceasing never over us all to reign. Frankincense to offer her God, incense tones the deity God, prayer and praising, gladly raising, worship in God's God. Myrrh is mine, its bitter working, breathes a life of gathering, growing, sighing, bleeding, dying, sealed in a stone cold tomb. The kings and shepherds had seen what the angels foretold and the Lord promised. Baby Jesus would bring the light of love into the world, a love that would touch each one of us. It would remind us for all eternity of God's love for us.
அவர்கள் அனைவருக்கும் கனிவான காலை வணக்கம். தோன்றி புகழோடு தோன்றுக, ஆனால் தோன்றியவர்கள் அனைவரும் புகழோடு இறப்பதில்லை. மானிடராய் பிறந்து மக்கள் மனதில் நிறைந்திருப்பது என்பது நாம் கொண்ட சில நற்பண்புகளால் மட்டுமே. அந்த வகையில் ஒருவர் எத்தனை நற்பண்புகள் வைத்திருந்தாலும் மற்றொருவர் செய்த தவறுகளை மன்னித்து அவரை ஏற்றுக்கொள்வதென்பது சிரமம்தான். ஆனால் நான் இன்று கூற போகும் உத்தமர் கன்னி மரியாளின் புதல்வர் இயேசு பிரான் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். மன்னிக்க தெரிந்த மனிதனின் உள்ள மாணிக்க கோயில் என்ற வரிகள் அவருக்கே உரித்தான உடைமை. மன்னிப்பு என்ன ஒரு அழகான வார்த்தை. தேசியாய் நின்று பல ஆண்கள் சூழ கற்களால் எரியப்பட்ட பெண்ணை தன் அன்பால் தழுவி அவளது பாவங்களை மன்னித்து புதுப்பித்தவர் நம் இயேசு பிரான். ஒரு குற்றமும் அறியாத இயேசு மக்களுக்காக பல நன்மைகள் செய்து, கூனியை நிமிரச் செய்து, குருடனை பார்க்க செய்து, செவிடனை கேட்க செய்து, சூதாட்ட அழைத்து மாமனிதனாக வாழ்ந்தவர். தன்னுடன் இருந்த நண்பரே தன்னை 30 வெள்ளிக்காசுக்காக காட்டிக் கொடுத்த போதும், தன்னை சிலுவையில் அறையும் போதும் அவர்களை மன்னிக்க கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தவர் என்று உணரும் போது எப்படி சிலிர்க்கிறது நம்முடன். இறைமகன் இயேசு மனுக்குலத்தின் மீட்புக்காகப்பட்ட பாடுகளையும் அவர் உயர்த்தி பிடித்த மன்னிப்பின் மகத்துவத்தையும் விளக்க இரட்சணிய யாத்ரீக பாடல் வரிகளை நான் துணைக்கு அழைக்கிறேன். முன்னுடன் கலைந்து ஒரு முழுக்கு அளந்தன, செந்நிற அங்கி மேல் திகழ சேர்த்தினர், கோல் முனை அழும்பி வெண்குருவி பீரிட பின்னிய முள் முடி சிறந்து பெய்தனர். இந்த புராண வரிகளின் பொருள் என்ன? உங்களுக்கு புரிந்திருந்தால் இந்த நொடி கண்ணீர் சிந்திருப்பீர்கள். காரணம், அவர் நமக்காக நம் பாவத்திற்காகப்பட்ட துன்பங்களை தான் நான் பாடல் வழியாக கூற விளைகிறேன். பற்றிய சிறிய கிணறு தனக்குள் கடலை அடக்கிக் கொள்ள முடியுமா? முடியாது. அதுபோல நம் இறைமகனை இழுத்துச் சென்ற அக்கொடியவர்கள் அவர் அணிந்திருந்த ஆடையை கலற்றிவிட்டு கூர்மையான முள் முடியை அவருடைய தலையில் வைத்து அடித்தனர். இரு கரங்களையும் ஆணி அடித்த போது ரத்தம் பீரிட்டு வெளியேறியது. அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட அவர் பரமபிதாவிடம் அவர்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறார். என்ன ஒரு உள்ளம் பாருங்கள். அவர் உள்ளத்தை அறியும் போது எனக்கு ஒரு கதை தோன்றுகிறது. ஒரு முறை சாவியை பார்த்து சுத்தியல் கேட்டது, நான் உன்னை விட வலிமையானவனாக இருக்கிறேன்,
ஆனாலும் ஒரு பூட்டை திறக்க நான் சிரமப்படுகிறேன். ஆனால் நீ இலகுவாக திறந்து விடுகிறாயே, அது எப்படி என்று அதற்கு சாவி சொன்னது, நீ என்னை விட பலசாலிதான். ஆனால் பூட்டை திறக்க நீ அதன் தலையில் அடிக்கிறாய், நான் பூட்டின் இதயத்தை தொடுகிறேன் என்றதான். இக்கதையில் கூறியது போல நம் பாவங்களால் பூட்டப்பட்ட நம் உள்ள கதவை மன்னிப்பு என்ற சாவியால் திறந்த நம் இயேசு பிரான் வழியை பின்பற்றி எல்லோர் மனதிலும் நாம் மாமனிதர்களாக வாழ உறுதியேற்றுக் கொள்வோமாக. இறுதியாக, குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண் நோக்கி பார்த்திடுமே. வெறுமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே நிரம்பி வழியும் பாத்திரமாய் விளங்கச் செய்யுமே. வேதத்தில் காணும் பாத்திரம் எல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுமே. ஆம், வெறுமையான உள்ளத்தோடு அமர்ந்திருக்கும் நம் எல்லோர் மனதிலும் மன்னிப்பு என்ற விதையை தூவி செல்கிறேன். அது 100 மடங்கு பலன் தரும் என்ற நம்பிக்கையில் அனைவருக்கும் எனது இனிய கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். I'm hoping that you
வீரர்கள் துணிச்சலுடன் விவசாயிகள் இயற்கையுடன் அவர்கள் தீர்மானத்தோடு எனக்கு ஒரு மைக் இப்படி கொஞ்சம் வளைவா அப்படி வளைஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளைவா இப்படி ஓகேவா அக்கா நீங்க கரெக்டா பாடி ஏன்னா நாங்க மைக் எப்படி வச்சுருக்கீங்களா இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் நல்லா இருக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு மட்டும் பயமா தண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டா
வணக்கம். ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சேர்ந்து தான் நிற்கிறோமா? தொண்டை கெட்டது அதிகமாக. வரதண்டி டென்ஷனாக தான் இருக்கு. இல்லை எப்படி பிடிச்சா இப்படிதான் பிடிக்கிறோம். இல்லை Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him, oh come let us adore him. Oh, come, let us adore him, praise the Lord. Sing, voice of angels, sing in exaltation. Sing all that hear in heaven, God's holy word. Give to our Father glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Praise the Lord. Hail, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, forevermore be thy name adored. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Praise the Lord.
அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடப்போகுது. கவலைப்படாத, 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 கவலைப்படாத. அற்புதமே போகுதே, அற்புதமே போகுதே. சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு, இது சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு, இது சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு.
என்னடா யாரோட கையில கொடுத்தா சரியா சொல்ல போல ஏன்னா அந்த கேரி சொன்னானா நீயும் கேக்குறியா இங்க பாரு எனக்கு இதுவா ஒழுங்குமா என்ன காட்டுவோமோ என்னடா இவருக்கு யாரோட கொடுத்தா என்ன நீங்க சொல்லாதீங்க நான் எதுல படிக்க சமாளிக்கிறேன்
அவன் நகையை வச்சுட்டு நகையை மொத்தம் எடுத்து Bird,
principal sir, teachers, and my dear friends. The moon to you all. As we come to the end of today's wonderful twin celebration of Christmas and New Year, our hearts are filled with gratitude and joy. First and foremost, I would like to express our heartfelt thanks to our esteemed guest, Reverend Father Michael, Parish Priest of Sivagiri. Father, your presence has made this day truly special for us. Your inspiring words and valuable time means so much to us. Despite your regular schedule, you came here to celebrate with us and share your spiritual insights. We are deeply grateful to you, Father. I would like to thank our principal sir for giving us the opportunity to celebrate this beautiful festival in our school and for always encouraging us to learn about different cultures and traditions. A big thank you to our teachers who guided us, supported us, and worked smart to make this program successful. Your dedication and effort made this day possible and memorable. I want to appreciate all my dear friends who participated in today's performance. Your talent, involvement, and enthusiasm brought the celebration to life. You all did an amazing job. Thanks to everyone who attended and made this program special with your presence and encouragement. Your smiles and applause gave us energy and joy. Christmas teaches us to spread love, share happiness, and care for one another. Let's carry this spirit with throughout the year in our classroom and in our home and in our hearts. Once again, Merry Christmas and a prosperous New Year wishes to everyone.